قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان صدارت کریں گے۔ افغانستان اور عمومی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ مسلح افواج کے سربراہان اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندے شریک ہوں گے۔ افغانستان میں نیا سیٹ اپ افغان عوام کے بہتری کے لیے کام کرے گا۔ افغان عوام کی نمائندہ حکومت قابل اعتماد شراکت دار ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہود قریشی کے امریکی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے پائیدار تعلقات کے قیام کا خواہاں ہے۔ امریکی وفد کی مشیر قومی سلامتی موید یوسف سے بھی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ افغانستان کو تنہا کرنے کی پالیسی ماضی میں ناکام رہی، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، دوبارہ کوئی ایسا نہیں چاہتا۔ عالمی برادری کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملا سہیل شاہین کہتے ہیں افغانستان میں تمام نامکمل تعمیراتی منصوبوں پر کام شروع کیا جائے۔ موسم سرما میں انسانی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہوگی۔ IMF نے پاکستان سے بجلی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹیرف میں ₹1.40 فی یونٹ اضافے کی تجویز۔ ورچوئل مذاکرات میں انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ریگولیٹری ڈیوٹی کے حوالے سے مزید اقدامات کا بھی مطالبہ۔ محصولات کا سالانہ ہدف 58 کھرب سے بڑھا کر 63 کھرب کرنے کی تجویز۔ IMF شرائط مان کر حکمران قوم کو خودکشی پر مجبور کر رہے ہیں۔ 225 ارب کے مزید ٹیکس معاشی تباہی اور مہنگائی کا زلزلہ ثابت ہوں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں آرڈیننس سے ترامیم پارلیمنٹ اور عدلیہ پر حملہ ہے۔ اپوزیشن آئین میں اداروں کے متعین اختیارات چھیننے نہیں دے گی۔ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے حکومتی اقدامات روکیں گے۔ ملک کی معاشی مشکلات زرداری اور نواز کے 10 سال کا تحفہ ہیں۔ اس سال $12 ارب قرض اور سود واپس کرنا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں اگر یہ پیسہ ادا نہ کرنا ہوتا تو تیل اور بجلی کی سبسڈی میں استعمال ہوتا، قیمتوں میں اضافے کے رجحان سے بچ سکتے تھے۔ 120 دن پاکستانی سیاست کے بہت اہم ہیں اور وہ لوگ ہمارے حساس اداروں کے خلاف زبان استعمال کر کے ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ منہ کے بل گریں گے۔ ان کی سیاسی موت ہے، گراؤنڈ پہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا۔ الیکشن کے قریب نون کی نئی الائنمنٹ ہوگی۔ میں نون کو 3 گروپس میں دیکھ رہا ہوں۔ سیاست کے 120 دن بہت اہم ہیں۔ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ نون لیگ کی نئی الائنمنٹ ہوگی، 2 کی بجائے اب 3 گروپس دیکھ رہا ہوں۔ شیخ رشید کہتے ہیں یہ پکڑیاں اچھالنے کا وقت نہیں، مہنگائی کو کنٹرول کریں گے۔ عمران خان کی قیادت میں اگلا الیکشن بھی جیتیں گے۔ فوجی اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنے والے منہ کے بل گریں گے۔ طرفہ طور پہ آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، اس کو واپس لیں اور جو پارلیمانی طریقہ کار ہے اس کو کے ساتھ بیٹھیں، وہاں پہ بات ہو۔ نیب لا جو ہے اس میں ایک انتہا تھی جس کی وجہ سے بزنس مین کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور اب یہ دوسری انتہا کو چلے گئے۔ نیب آرڈیننس کی واپسی تک حکومت سے کوئی بات نہیں ہوگی، معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پارلیمانی طریقہ کار کے مطابق معاملے پر بیٹھ کر بات کی جائے۔ مریم نواز بڑی سیاسی لیڈر ہیں، شیخ رشید کو مریم نواز سے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے۔ ملک کا سودا نہیں ہونے دیں گے، بہت جلد تبدیلی لائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مہنگائی اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، باہر سے آنے والے ڈالر اور پاؤنڈ کہاں گئے۔ امریکہ نے PTI کی حکومت بنانے پر پیسہ خرچ کیا، ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے مرضی کے حکمران لائے گئے۔ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2% سے بھی کم رہ گئی۔ 912 نئے کورونا کیس رپورٹ اور 26 مریضوں کا انتقال ہوا۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کہتے ہیں کہ 11 اکتوبر سے پنجاب کے تمام سکولز میں مستقل کلاسز کا آغاز ہوگا۔ 50% طلبہ بلانے کی پابندی ختم کر رہے ہیں۔ خطرہ ابھی ٹلا نہیں، خصوصی توجہ جو ہے وہ بچوں کی ویکسینیشن پہ ضروری ہے۔ 12 سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں کو یہ ٹیکہ، حفاظتی ٹیکہ لگوا لینا چاہیے۔
बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, झूठी खबरों पर तवज्जो ना दें। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। तालीमी इदारों में हफ्ते का एक दिन वैक्सीनेशन के लिए मुख्तस होगा। 30 नवंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन को इंश्योर करना होगा। सिंध हुकूमत का पीर से खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का फैसला। बलोचिस्तान में खौफनाक जल्जला, हरनाई में इमदादी सरगर्मियां जारी। जल्जले में 20 अफराद जान बहक, 200 से जायद अफराद जख्मी हुए। लैंड स्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें मुतासिर, देहात में इमदाद पहुंचने में ताखीर। मुतासरीन रात खुले आसमान तले गुजारी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। NTMA ने भी इमदादी सामान भिजवा दिया। पाक फौज के जवान भी पेश 8 अक्टूबर 2005 के भयानक जल्जले को 16 बरस बीत गए। मुतासरीन खौफनाक मनाजिर को न भूले। रावलाकोट में ताबीन नौ और बहाली का काम 16 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। 40% से ज़ायद तालीमी इदारों की इमारतें मुकम्मल न होने पर बच्चे टेंट में बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने यादगार पर फूल रखे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। नैबज़दा अफसरान की तैनाती पर तफसीली जवाब न मिलने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए क्या सिंध में सिर्फ 2 नैबज़दा अफसरान तैनात हैं? सच नहीं बोलेंगे तो अभी समरी ट्रायल करते हैं। नताइज से बचना चाहते हैं तो सच बयान कर दें। रिपोर्ट से 1 घंटे का काम था। अदालती अहकाम संजीदा नहीं लिए जा रहे। चीफ सेक्रेटरी को बुला लेते हैं ताकि पूरा रिकॉर्ड आ सके। हुकाम ने बताया कि 2 अफसरान सिंध हुकूमत के हैं, बाकी 17 महकमे अलहदा हैं। हमारे 3 बरस हर लिहाज से साबिक हुकूमतों से बेहतर हैं। करप्शन का कोई दाग नहीं। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली की तरक्याती मनसूबों की तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट ने लोकल मैचेस के दौरान ट्रैफिक बंद करने से रोक दिया। आइंदा समात पर होम सेक्रेटरी तलब। अदालत ने रिमार्क्स से टीमों को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए सिग्नल फ्री रास्ता इख्तियार करे। रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। गैर मुल्की टीम हो तो रास्ते बंद करना समझ में आता है। कज़ाफी स्टेडियम के पास होटल में टीमों को ठहराएं। पाकिस्तान का दौरा मंसूख होना सबके लिए मायूस कुन था। मैचेस हो जाते तो सबकी तैयारी हो जाती। पाकिस्तान का दौरा मंसूख होने के बाद टीवी क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल का पहला इंटरव्यू। कहा सिक्योरिटी खदशात से दुरुस्त अंदाज में निपटना था। बीवी ने धमकी आमेज ईमेल का नहीं बताया था। उम्मीद है पाकिस्तान में जल्द क्रिकेट शुरू हो जाएगी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ सीरीज की तस्दीक कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं न्यूजीलैंड की टीम वापस पाकिस्तान आना चाह रही है। भारतीय साजिश नाकाम रही। दुनिया क्रिकेट ने पाकिस्तान का साथ दिया। T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जारी। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 9 रोज बाकी रह गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी आज से बायोसिक्योर बबल में चले जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में मुलजिम ने फायरिंग करके मां और बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम नदीम को गिरफ्तार कर लिया। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर में SP कैंट ईसा सुखेरा का मुनफरिद इक़दाम। कांस्टेबल इमरान शहीद की बेटी को पहले दिन सरकारी प्रोटोकॉल में स्कूल छोड़ने पहुंच गए। बच्ची की ख्वाहिश थी पहले दिन बाबा स्कूल छोड़ने जाएं। जापान में जमीन लरज उठी। दारुल हुकूमत टोक्यो और मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। हादसात में 30 अफराद जख्मी। बगैर ड्राइवर चलने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई। अमेरिकी रियासत अलबामा में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसात में 4 अफराद हलाक। मुतादिद मकान पानी में डूब गए। कई काउंटीज में फ्लड इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी गई। भारत को अपनी तारीख के संगीन तरीन बिजली बहरान का सामना। मईशत बैठने का खतरा पैदा हो गया।
135 बिजली घरों के लिए कोयले के ज़खायर इंतहाई कम रह गए। भारतीय वज़ीर तवानाई के आर सिंह ने खबरदार कर दिया। नेशनल T20 कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट में आज सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न के दरमियान मैच होगा। दूसरे मैच में सदर्न पंजाब और सिंध की टीमें टकराएंगी। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब ने अपने मैचेस जीते। मुल्क भर में आज हुक्म रबीउल अव्वल है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगल 19 अक्टूबर को मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2078 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।